Hello students, on behalf of Rayat Shikshan Samstha's Dhananjay Rao Gadgil College of Commerce, I welcome you all to our session. Now these sessions are based on your COC courses. Now one online lecture for this course had been conducted, but many of the students were unable to attend that lecture. So this recorded lecture I am forwarding to you फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हॉट COC कोर्सेस. म्हणजे COC कोर्स नक्की काय आहे याचं इंट्रोडक्शन देण्यासाठी हे रेकॉर्डेड लेक्चर मी तुम्हाला सेंड करत आहे. नाउ COC इज व्हॉट? COC स्टँड्स फॉर करियर ओरिएंटेड कोर्सेस. ओके, these courses are, there are many courses given in our college. From that you have selected the course of e-accounting during your admissions. जेव्हा तुम्ही ॲडमिशन्स घेतलेत तेव्हा तुम्हाला ऑप्शन्स होते, त्यातून तुम्ही e-accounting हा करियर ओरिएंटेड कोर्स सिलेक्ट केलेला आहे. आता या कोर्सचं स्वरूप और व्हॉट इज द कोर्स स्ट्रक्चर, ज्याला आपण कोर्स स्ट्रक्चर म्हणतो, दॅट कोर्स स्ट्रक्चर वी विल बी सीइंग नाउ व्हॉट ॲक्च्युअली द कोर्स इज. सी नाउ दिस कोर्स इज ऑफ 3 years. When you will be in the first year of commerce, that is BCom first year, that time you will be having the first year of COC, and that first year of COC is your certificate year. सो म्हणजे जेव्हा तुम्ही BComच्या पहिल्या वर्षाला आहात तेव्हा तुमचं COCचं पहिलं वर्ष असते आणि ते पहिलं वर्ष म्हणजे तुमचं सर्टिफिकेटचं असते. जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या वर्षाला असाल दॅट इज युअर डिप्लोमा, आणि जेव्हा तुम्ही तिसऱ्या वर्षाला असता तो तुमचा ॲडव्हान्स डिप्लोमा. जेव्हा तुम्ही BCom थर्ड इयर आणि त्याचबरोबर तुम्ही COCच्या पण थर्ड इयरला असता ते तुमचं ॲडव्हान्स डिप्लोमा असतो. सी नाव हॅव यू अंडरस्टूड द कोर्स स्ट्रक्चर. द कोर्स स्ट्रक्चर इज व्हॉट? It is of 3 years. The course structure is of 3 years. When you are in the first year of commerce, BCom first year, Bachelor of Commerce, you are at the first year. That time you are having the first year of your COC, and that COC first year is called as your certificate year. When you complete first year of your COC course, you are the certificate holder of that course. When you are at the second year of commerce, that time you are at the second year of your COC course also. Now that COC course, when you complete the second year of your COC course, you are the diploma holder of your career oriented course. And at the same time, when you are at the third year of this course, career oriented course, when you are at the third year, that year is called as the advanced diploma year. Okay, so you will be the advanced diploma holder of career oriented course in the subject of e-accounting. Okay, so now we will see the structure of our first year certificate course. Now what is the structure of our first year course that we will be studying? म्हणजे पहिल्या वर्षाला तुम्ही आता सगळे पहिल्या वर्षाचे स्टुडंट आहात. सो तुमचं पहिलं वर्ष म्हणजे COCचं सर्टिफिकेट इयर आहे, सर्टिफिकेट कोर्स आहे हा. नाउ यू आर हॅव्हिंग 3 पेपर्स. तिथे तुम्हाला 3 पेपर आहे, पेपर 1, पेपर 2 अँड पेपर 3. सो ऑल दिस पेपर्स आर ऑफ 100 मार्क. प्रत्येक पेपर हा 100 मार्कांचा आहे. सो 3 पेपर आहेत. पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स अँड पेपर 3 100 मार्क्स. हे झालं पहिल्या वर्षासाठी तुमचं. जेव्हा तुम्ही डिप्लोमा आहे म्हणजे तुमचं सेकंड इयर चालू आहे तेव्हासुद्धा तुम्हाला 3 पेपर असणार आहेत. पेपर 1, 2 अँड 3 ऑल विल बी हॅव्हिंग 100 मार्क्स. अँड वेन यू विल बी ॲट द थर्ड इयर, जेव्हा तिसऱ्या वर्षाला असाल दॅट टाईम ऑल्सो यू विल हॅव 3 पेपर्स. तेव्हा पण 3 पेपर आहेत तुम्हाला, पेपर 1, 2 अँड 3. सेम वे ईच पेपर इज हॅव्हिंग 100 मार्क्स. सो पेपर 1 अँड 2, आता आपलं सर्टिफिकेट इयरचं बघूया. फर्स्ट इयर आहे सर्टिफिकेट कोर्सचं. दॅट आफ्टर कम्प्लिटिंग दिस इयर यू विल बी द सर्टिफिकेट होल्डर इन युअर e-accounting course. So when you're having paper 1, 2 and 3, each paper is having 100 marks. So paper 1 and paper 2, they are your theory papers. म्हणजे paper 1 आणि 2 हा theory based paper आहे, while the paper number 3 is your practical paper. paper 3 जो आहे तो पण 100 marks आहे, पण तो पेपर कसा आहे, कम्प्लिटली प्रॅक्टिकल बेस्ड आहे. आणि पेपर 1 and 2 they are the theory based papers. Now what this course e-accounting is. okay, तुम्ही आता ऐकताय 3 पेपर आहेत, प्रत्येक पेपर 100 मार्कांचा आहे. पहिले 2 पेपर्स हे थिअरी पेपर्स आहे. पेपर नंबर 3
हा प्रॅक्टिकल पेपर आहे. आता हा जो कोर्स आहे ई अकाउंटिंग तो नक्की आहे तरी काय. आता तुम्ही अकाउंटिंग कॉमर्सचे स्टुडंट आहात, यू आर द स्टुडंट्स ऑफ कॉमर्स, सो यू नो व्हेरी वेल वॉट अकाउंटिंग इज. नाउ मेंटेनिंग दिस अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली और ऑनलाईन, इट इज कॉल्ड एज ई अकाउंटिंग. जेव्हा तुम्ही सगळे अकाउंटिंगचे जे तुमचे कन्सेप्ट और जे काही अकाउंटिंग तुम्ही मेंटेन करणार आहात ते अकाउंटिंग तुम्ही ई फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटमध्ये और ऑनलाईन फॉर्मॅटमध्ये जेव्हा करता किंवा सेव्ह करणार आहात, दॅट अकाउंटिंग विल बी कॉल्ड ॲज युअर ई अकाउंटिंग. मीन्स इट इज विथ द हेल्प ऑफ युअर कॉम्प्युटर्स where you are doing the accounts electronically and online. That is your e-accounting. So what e-accounting is? It is the electronic based, or it is called as the electronic accounting or online accounting. Now for doing this accounts online or electronically, you will need the software called as Tally. Tallyचा सॉफ्टवेअर वापरून आपण ई अकाउंटिंग शिकणार आहोत. सो तुमचा ई अकाउंटिंगचा फर्स्ट इयरचा जो कोर्स आहे त्या कोर्सबरोबर तुमचं टॅलीचं सुद्धा सगळा कोर्स कंप्लीट होणार आहे. यू विल बी द सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ टॅली ऑल्सो. सो तुम्हाला सगळं टॅलीवरती हँडल करायचं आहे. आता टॅली हा जो सॉफ्टवेअर आहे तो टॅली सोल्युशन्सनी खास अकाउंटिंगसाठी डिझाईन केलेला आहे. सो टॅली इज डेव्हलप्ड बाय द टॅली सोल्युशन्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाईन अकाउंटिंग और ई अकाउंटिंग. सो यू विल बी स्टडिंग टॅली for your practical paper for the first year course in your COC of e-accounting. So now let us see what the paper pattern is. Paper pattern बघा. So paper 2 आणि 3 जो आहे तो मी घेणार आहे. So myself I am Miss Priya Bhosle. I'll be teaching you paper 2nd and paper number 3rd. Paper number 1 lectures will be conducted by Suryavanshi sir. Okay, so I'll be letting you know. म्हणजे मी तुम्हाला जे पेपर पॅटर्न सांगते तो पेपर नंबर 2nd आणि पेपर नंबर 3rdसाठी आहे. जो पेपर फर्स्टचा पॅटर्न आहे ते तुम्हाला सर सांगतील. सो सी हिअर नाव पेपर नंबर 2. तर पेपरचा फॉर्मॅट कसा आहे बघा. क्वेश्चन नंबर 1 इट इज ऑफ MCQ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत. 20 प्रश्न असणार आहेत 20 मार्कांसाठी. सो पेपर 2 इज ऑफ 100 मार्क्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 राईट शॉर्ट नोट्स ऑन. तुम्हाला शॉर्ट नोट्स आहेत 20 मार्कांसाठी. प्रत्येक शॉर्ट नोट 5 मार्कांसाठी असे 4 शॉर्ट नोट्स आहेत. सो वेन यू आर रायटिंग 4 शॉर्ट नोट्स दे विल गिव्ह यू 20 मार्क्स. आता हे 4 शॉर्ट नोट्स लिहिण्यासाठी तुम्हाला 2 ऑप्शनल आहेत. सो यू हॅव टू अटेंड एनी 4 आउट ऑफ 6. सो राईट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 आउट ऑफ 6 दॅट विल गिव्ह यू 20 मार्क्स. MCQचे 20 असे झाले 40 मार्क्स. आणि मग प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम्स आहेत. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 प्रॅक्टिकल बेस्ड अँड प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम्स. मग इन्व्हेंटरी बुक्सवर असतील, तुमचे GST कॅल्क्युलेशन्स वगैरे त्याच्यावर असतील. सो ऑल दॅट क्वेश्चन्स यू विल बी हॅव्हिंग इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अँड 6. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स अगेन. सो क्वेश्चन 1 and 2 will be compulsory and from 3, 4, 5, 6 you can solve any 3. Okay, so total 5 questions you have to attend. Each question of 20 marks. So 5 into 20 is equal to 100. It will give you 100 marks. So paper number 2 is having this pattern. Now paper 3 is your practical paper which is of 100 marks again. So practical you will be conducting, or the session of practical exam will be having 30 marks and you have to do one project. एक प्रोजेक्ट तुम्हाला बनवायचा आहे. त्या प्रोजेक्टचे तुम्हाला 70 मार्क असणार आहेत आणि प्रॅक्टिकलचे आहेत तुमचे 30 मार्क. So total paper number 3 is of 100 marks. So this is the course structure and paper pattern for your COC course of e-accounting. Okay, that's all for today. Thank you for listening and have a nice day all of you. See you in the next session.